विद्यार्थी मित्रों, विज्ञान मंजरी मॉडर्न स्कूलनी यूट्यूब चैनल में आप सर्वे विद्यार्थीओं फरी एक वखत हार्दिक स्वागत है। धोरण 8 नी अंदर चैप्टर 1 नी अंदर भारत में यूरोपियन प्रजाना आगमन विषे आपणे बात करी थी कि कई रीते यूरोपियन लोको छे ए भारत में वेपार अर्थे आव्या था अने यूरोपना देशों में सूत्राव कापड़, मलमल, मरी मसाला अने आनी पुष्कळ प्रमाण में मांग हती। पण समय जता तुर्कीए कोन्स्टन्टिनोपोल जीती लीधुं एटले इराक अने ईरान थईने जे भारत आवવાનો जे जलमार्ग हतो ए बंध थई गयो। एटले पोर्टुगलने फरजियातपणे नवा जलमार्ग शोधवानी जरूरियात ऊभी थई अने त्यारबाद आपणे आगळ वात करी थी कि क्रिस्टोफर कोलंबस सौप्रथम एणे आ इटालीनो क्रिस्टोफर कोलंबस हतो एणे बीडू झड़प्युं हतुं कि कई रीते भारत जवा माटेनो जलमार्ग शोधवो। आना विषे पण आपणे वात करी थी अने आगळ आपणे वात करी थी वास्को द गामा विषे। तो कि वास्को द गामा है ये पोर्टुगल देशनो रहवासी हतो अने केपो गुडू होपनु फरतु चक्कर लगावीने आफ्रिकाना पूर्व किनारे मलिंद पहोंचीने हिंद महासागर में आगळ वधता एने इब्न मजीद नामनो एक खलासी मळ्यो हतो अने आम ए कालिकट बंदरे पहोंच्यो अने जामुरीन राजानी मददथी एणे भारत में वेपार करवानी शरूआत करी अने आम पोर्टुगीज सत्तानो व्याप छे भारतनी अंदर वधतो गयो। पण समय जता पोर्टुगीज सत्तानो अंत पण आव्यो। तो केवी रीते आव्यो तो कि पोर्टुगीजो छे भारत में खास करीने घणी बधी जग्याओए छे पोतानुं साम्राज्य स्थापवा मांड्या। पण समय जता बंगाल में पोर्टुगीजोए पोतानी प्रथम कोठी स्थापी वेपार अर्थेनी एटले ई कोठीनी आजूबाजू छे एक दीवाल बनाववानुं फरती कोठीनी चारे बाजू दीवाल बनाववानी शरूआत करवामां आवी। एटले आ वातनी जाण छे ए मुगल बादशाह शाहजहां जे दिल्लीनी गादी पर राज करतो तो एणे राजाने वात करी एटले शाहजहांए छे एवुं फरमान बहार पाड्युं के पोर्टुगीजोनी ए बंगाळनी कोठी छे ए तोड़ी पाडो अने एना वाहन पण बधा सळगावी देवामां आव्या अने आम पोर्टुगीज साम्राज्यनो भारतमांथी अंत आव्यो अने पोर्टुगीजनी पासे फक्त दीव, दमण अने गोवा पूरती ज मर्यादित सत्ता रही। आम आगळ आपणे आ 3 टॉपिकनी वात करी थी कि केवी रीते भारत में यूरोपियन प्रजानुं आगमन थयुं। क्रिस्टोफर कोलंबस विषे बात करी थी, वास्को द गामानो परिचय मेळव्यो तो अने त्यार पछी भारत में पोर्टुगीजो जता रह्या एटले भारत में डच लोको आव्या। कोण? डच। डच ने वलंदा तरीके पण ओळखवामां आवे छे। शुं? वलंदाओ। बराबर। डच लोको विषे बात करीए तो पोर्टुगीजना आगमन पछीना 100 वर्ष लगभग एटले के 16મી सदीना अंत भागमां होलेंड एटले के हालनुं नेधरलेंडना રહેવાસી डच लोको वेपार अर्थे भारत आव्या। क्यारे बधा डच लोको तो कि 16મી सदी में। बराबर। कोना गया पछी डच लोको भारत में आव्या था तो कि पोर्टुगीज लोकोना जया पछी डच लोको छे भारत में प्रवेश्या। होलेंड एटले के हालनुं नेधरलेंड। सौप्रथम पुलिकट अने मद्रास एटले के हालनुं चेन्नई। चेन्नईनुं पहेलानुं नाम हतुं विद्यार्थी मित्रों मद्रास। एमां सौप्रथम डच लोकोए कोठी स्थापी। ईसवीसन 1663 में आग्रा में पण तेमणे कोठी स्थापी। अपने परीक्षा में पूछे कि डच लोकोए आग्रा में क्यारे कोठी स्थापी तो सालवारी खास सामाजिक विज्ञान अंदर याद राखवानी छे 1663। आ दरमियान अंग्रेजों पण भारत में आवी पहोंच्या। डच लोको अंग्रेजों सामे स्पर्धा में टकी शक्या नहीं एटले डच लोकोने पण पोतानुं
સામ્રાજ્ય ટકાવવામાં ઘણી બધી મુસીબતોનો સામનો કરવો પડ્યો અને આમ ડચ લોકોનું પણ સામ્રાજ્ય ખતમ થઈ ગયું. આમ ભારત પર અંગ્રેજોની નજર જોઈએ તો બરાબર ને, કેવી રીતે અંગ્રેજોએ ભારતમાં પોતાનું સામ્રાજ્ય જમાયું? તો કે ઈસવીસન 1600માં ઇંગ્લેન્ડની રાણી એલિઝાબેથના સમયમાં બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની સ્થાપના થઈ. ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખવાનું છે, પરીક્ષામાં પૂછે આપણને કે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની સ્થાપના કઈ સાલમાં થઈ? તો કે 1600ની સાલમાં. બરાબર. કોના સમયમાં? તો કે રાણી એલિઝાબેથ. આ રાણી એલિઝાબેથ કોણ છે? તો કે ઇંગ્લેન્ડની રાણી છે. હિન્દુસ્તાન સાથે વેપાર કરી ધનવાન થવાની ઈચ્છા રાખનાર વેપારીઓની આ કંપની, ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની હતી ને, એ વેપાર તો કરવા આવી હતી ભારતમાં, પણ સાથે સાથે એને ભારત ઉપર સામ્રાજ્ય જમાવવું હતું. બરાબર, વેપાર કરવાનું તો એક બાનું હતું. ઈસવીસન 1608માં પહેલું અંગ્રેજી વહાણ હિન્દુસ્તાનના સુરત બંદરે આવ્યું. આપણે પરીક્ષામાં પૂછે કે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીનું સૌ પ્રથમ વહાણ ક્યારે અને ક્યાં આવ્યું હતું? તો યાદ રાખવાનું છે કે ઈસવીસન 1608માં અંગ્રેજોનું પહેલું વહાણ ગુજરાતના સુરત બંદરે આવ્યું હતું. હિન્દુસ્તાનની ધરતી પર પગ મૂકનાર પ્રથમ અંગ્રેજ હોકિન્સ આ વહાણનો કપ્તાન હતો. કોણ હતું? હોકિન્સ. બરાબર. બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીનો જે નાવિક હતો, બરાબર, જેનો કપ્તાન હતો, એનું નામ હતું હોકિન્સ. આપણે પરીક્ષામાં પ્રશ્ન પૂછીએ કે હિન્દુસ્તાનની ધરતી પર સૌપ્રથમ પગ મૂકનાર પ્રથમ અંગ્રેજ અધિકારીનું નામ જણાવો. તો કે હોકિન્સ. હોકિન્સ છે તે જહાંગીરને મળ્યો, પરંતુ પરવાનગી મળી નહીં. હોકિન્સને છે એ ભારતમાં વેપાર કરવો હતો, પણ જહાંગીરે મંજૂરી આપી નહીં. પરવાનગી એટલે મંજૂરી. ત્યારબાદ અવારનવાર સર ટોમસ રોયે જહાંગીર પાસેથી સુરતમાં વેપારી કોઠી સ્થાપવાની પરવાનગી લીધી. ત્યાર પછી દિલ્હીની સત્તા શાહજહાં પાસે આવી. શાહજહાંએ અંગ્રેજોને બંગાળમાં વેપાર કરવાની છૂટ આપી. આમ ધીમે ધીમે બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયાનું સામ્રાજ્ય છે આખા ભારતમાં વધવા લાગ્યું. ત્યાર પછી આવ્યા ફ્રેન્ચ લોકો. જો સૌથી પહેલાં કોણ આવ્યું? તો કે પોર્ટુગીઝો. ત્યાર પછી કોણ આવ્યું? તો કે ડચ લોકો. ત્યાર પછી કોણ આવ્યું? તો કે અંગ્રેજો. અને ત્યાર પછી કોણ આવ્યું? ફ્રેન્ચો. તો આપણે પરીક્ષામાં ટીચર છે એવી રીતે પૂછીએ કે નીચેના સામ્રાજ્યના કઈ કઈ પ્રજાઓ ભારતમાં ક્રમ વાઇઝ ગોઠવો. તો આપણને ખબર હોવો જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. સૌથી પહેલાં કોણ આવ્યું? પોર્ટુગીઝો. ત્યાર પછી કોણ આવ્યું? ડચ લોકો. ત્યાર પછી કોણ આવ્યું? અંગ્રેજો. અને ત્યાર પછી કોણ આવ્યું? ફ્રેન્ચ. બરાબર. આમ આ ક્રમ આપણને ખબર હોવો જોઈએ. ચડતા ક્રમમાં પણ પૂછે અને ઉતરતા ક્રમમાં પૂછે તો પણ આપણે મૂંઝાવાનું નથી. આગળના ટોપિકની વાત કરીએ તો કે ફ્રેન્ચ લોકો. બરાબર. ફ્રેન્ચ લોકો તો કે ફ્રેન્ચોએ ફ્રેન્ચ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા નામની કંપની ઈસવીસન 1664માં સ્થાપી હતી. ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખવાનું છે કે ફ્રેન્ચોએ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા નામની કંપની 1664માં સ્થાપી. ફ્રેન્ચોએ ક્યારે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા નામની કંપની સ્થાપી હતી? તો કે 1664માં. એટલે આ સાલવરી યાદ રાખવાની છે. તેમણે સુરત અને પોંડુચેરી, બરાબર ને, માં કોઠીઓ સ્થાપી હતી. ફ્રેન્ચોએ કઈ કંપનીની સ્થાપના કરી હતી? તો કે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની. ક્યારે? 1664માં. ક્યાં કોઠીની સ્થાપી હતી? તો કે પોંડુચેરીમાં. ફ્રેન્ચોની કંપનીઓનો વડા દુપ્લે હતો. કોણ હતું? દુપ્લે હતો. ફ્રેન્ચોની કંપનીનો વડા કોણ હતું વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો કે દુપ્લે.
બરાબર. ફ્રેન્ચ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીનો વડો હતો જેનું નામ હતું ડુપ્લે, જેને ભારતમાં યુરોપિયન સત્તા વિસ્તાર કરવાની ઈચ્છા હતી. ફ્રેન્ચ લોકોને જો આ પેલા પોર્ટુગીઝ લોકો આવી ગયા, ડચ લોકો આવી ગયા, અંગ્રેજો, બધાને ભારતમાં વેપાર કરવાની ખૂબ ઈચ્છા હતી અને પોતાને ભારત ઉપર સત્તા જમાવવાની એક મહત્વકાંક્ષા હતી. આમ યુરોપિયન પ્રજામાં અંગ્રેજો અને ફ્રેન્ચો બે બળવાન કંપનીઓ એકબીજાની હરીફાઈ કરવા લાગી. કોણ? આમ યુરોપિયન પ્રજા એટલે કે અંગ્રેજો અને ફ્રેન્ચો બે તાકાતવર કંપનીઓ હતી પણ એકબીજાની હરીફાઈ કરવા લાગી. આમાં ઘણી વખત ફ્રેન્ચો અને અંગ્રેજો વચ્ચે તકરારો થઈ, લડાઈઓ થઈ, જેમાં છેવટે અંગ્રેજો સફળ થયા. પરંતુ ફ્રેન્ચો પાસે થોડીક તો સત્તા રહી. કયા કયા સ્થળો પર? તો કે પોંડુચેરી, માહે, ચંદ્રનગર, આવા વગેરે વેપારી મથકો રહ્યા. બરાબર. આમ ફ્રેન્ચો અને અંગ્રેજો, પણ અંગ્રેજોની સામે ફ્રેન્ચો ટકી શક્યા નહીં. એટલે ફ્રેન્ચોની સત્તા અમુક વિસ્તાર પૂરતી મર્યાદિત થઈ ગઈ. તો કે પોંડુચેરી, માહે, ચંદ્રનગર અને થાણા આ એમના વેપારી મથકો રહ્યા. ત્યારબાદ આગળ વાત કરીએ તો નવો ટોપિક, તો કે બંગાળમાં અંગ્રેજોનો વેપાર. ઈસવીસન 1651માં હુગલી નદીના કાંઠે અંગ્રેજોએ વહેલો વેપાર કરવાની શરૂઆત કરી. ખાસ સાલવરી યાદ રાખવાની છે. ક્યારે? 1651માં. કઈ નદીના કાંઠે? હુગલી નદીના કાંઠે. કોણે વેપાર કરવાની શરૂઆત કરી? તો કે અંગ્રેજોએ. પોતાની કોઠીઓ સ્થાપી, આજુબાજુના કિલ્લાઓ બાંધ્યા. બરાબર. જ્યાં જ્યાં પોતાની ઓફિસ બનાવે એની ફરતે કિલ્લેબંધી કરે. પહેલાના સમયમાં આપણને ખબર છે કે રાજા છે એનું રાજ્ય હોય એના ફરતે એક આખી કિલ્લેબંધી કરવાની, બોર્ડર બાંધવામાં આવતી હતી. બરાબર. એટલે આજુબાજુના કિલ્લાઓ બાંધવામાં આવ્યા, પોતાના રક્ષણ માટે સૈનિકો રાખ્યા અને મુગલ બાદશાહ ઔરંગઝેબ પાસેથી વાર્ષિક ખંડણી, બરાબર, ઔરંગઝેબ પાસેથી અંગ્રેજોએ વાર્ષિક ખંડણીના રકમના બદલામાં કરવેરા આપ્યા વગર વેપાર કરવાની પરવાનગી એટલે કે મંજૂરી. ચિત્રની અંદર તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો જોઈ શકો છો કે અંગ્રેજોના વાહનો અને કોઠીઓ છે કેવી રીતે વેપાર કરવાની પરવાનગી મળતા, બરાબર, કેવી રીતે પોતાનો વેપાર અર્થે કેવા કેવા પ્રયાસો કરે છે, ચિત્ર મારફતે આપણે જોઈ શકીએ છીએ. આગળ વાત કરીએ તો આગળ આપણને 3 નકશા આપ્યા છે કે વિવિધ સમયે બ્રિટિશ અને સ્થાનિક શાસન કેવું હતું. તો પહેલો નકશો આપ્યો છે આપણને 1797. બીજો નકશો આપ્યો છે 1840 અને ત્રીજો નકશો આપ્યો છે આપણને 1857. આ નકશામાં શું સમજવાનું છે બાળકો? તો કે પહેલા નકશાની અંદર જોવાનું છે બ્લુ કલર એટલે કે બ્રિટિશ શાસન કેટલું ભારતમાં મર્યાદિત હતું, અને એ સિવાય જ્યાં યલો કલર છે એટલે કે પીળો કલર છે ત્યાં સ્થાનિક રાજાઓનું શાસન હતું. જો ખાસ યાદ રાખજો, 1797માં બ્રિટિશ શાસન જો બહુ જ થોડાક એવા એરિયામાં છે, ખાસ કરીને પૂર્વના ભાગમાં, બરાબર, અને નીચે થોડાક દક્ષિણના ભાગમાં છે. આગળ વાત કરીએ તો કે 1840માં જો બ્રિટિશ શાસન, તો કે પૂર્વમાં આવી ગયું, પશ્ચિમમાં આવી ગયું, દક્ષિણમાં આવી ગયું, ભારતના મધ્ય ભાગમાં એનું શાસન આવી ગયું. અને ત્રીજા નકશાની અંદર જુઓ તો કે 1857માં ભારતના ઘણા ખરા ભાગોમાં બ્રિટિશ શાસન જામી ગયું. ઉત્તર જો, દક્ષિણ જો, પૂર્વ જો કે પશ્ચિમ જો કે ભારતનો મધ્ય ભાગ જો, બધે જ બ્રિટિશરોનું ધીમે ધીમે શાસન વધવા લાગ્યું. હવે કંપનીને વધુને વધુ ધન કમાવાની હોડમાં લાગી ચૂકી હતી. હોડમાં એટલે કે હરીફાઈ.
બંગાળમાં કરમુક્ત વેપાર કરવાના ફરમાનમાં ફક્ત કંપનીને જ કરમુક્ત વેપાર કરવાની છૂટ હતી. કર એટલે ટેક્સ. બંગાળમાં વેપાર કરવાનો, પણ બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીને જ ખાલી બરાબર કર વગર એટલે કે ટેક્સ વગર વેપાર કરવાની છૂટ મળી હતી. પરંતુ કંપનીના અધિકારીઓ વ્યક્તિગત વેપાર કરતા તેમાં પણ કર આપતા નહીં. જો બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીના સમૂહમાં વેપાર કરતા બરાબર એમાં ટેક્સ નહોતો ચૂકવવાનો, પણ ઘણા બધા બ્રિટિશરો પર્સનલ વેપાર કરતા એનો પણ સ્થાનિક સરકારને ટેક્સ ચૂકવતા નહોતા, જેથી બંગાળની કરવેરાની આવક ઘટી ગઈ, જેનો બંગાળના નવાબ મુર્શિદ ખાને વિરોધ કર્યો. બરાબર, બંગાળના નવાબનું નામ શું છે? મુર્શિદ ખાન. આ વિવાદ દિન પ્રતિદિન વધતો રહ્યો અને અંતે એનું પરિણામ શું આવ્યું? તો કે 1757માં પ્લાસીનું યુદ્ધ થયું. કોની વચ્ચે? તો એના વિશે આપણે જોઈએ તો કે પ્લાસીનું યુદ્ધ કોની વચ્ચે થયું, શું કામ થયું હતું, એની અહીંયા માહિતી આપેલી છે. તો જોઈએ તો કે પ્લાસીનું યુદ્ધ 1756માં સિરાજ ઉદ્દૌલા બંગાળનો નવાબ બન્યો, જેથી અંગ્રેજો પર ધાક હતી. કોની? સિરાજ ઉદ્દૌલાની. તેથી અંગ્રેજોને તે પસંદ કરતો નહોતો. સિરાજ ઉદ્દૌલા છે ને એ અંગ્રેજોને પસંદ કરતો નહોતો. એટલે સિરાજ બંગાળનો નવાબ ન રહે તે માટે અંગ્રેજોએ કૂટનીતિ કરી અને સિરાજ ઉદ્દૌલાને હરીફોની મદદ કરી. બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીને છે ને એ સિરાજ ઉદ્દૌલા છે ને એ આંખમાં કણાની જેમ ઘૂસતો હતો. કેમ? તો કે જે અંગ્રેજો ટેક્સ નહોતા ભરતા ને એ સિરાજ ઉદ્દૌલા એનો વિરોધ કર્યો હતો. એટલે બંગાળના જે રાજા હતા સિરાજ ઉદ્દૌલા, એના જે દુશ્મનો હતા ને એણે અંગ્રેજોએ મદદ કરવાનું શરૂ કરી દીધું. સિરાજ ઉદ્દૌલાએ કંપનીને હુકમ કર્યો કે કંપની રાજ્યની બાબતમાં દખલ કરવાનું બંધ કરે. સિરાજ ઉદ્દૌલાએ બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીને કહી દીધું કે તમે રાજ્યની કોઈ બાબતમાં દખલગીરી કરવાનું બંધ કરો. કેમ એવું કીધું? તો કે બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની તો ખાલી વેપાર અર્થે ભારત આવી હતી, એટલે એવું કીધું સિરાજ ઉદ્દૌલાએ. અંગ્રેજો તેની કોઠીઓની કિલ્લેબંધી કરવાનું બંધ કરે અને કાયદેસરનો કર ભરે. કર એટલે ટેક્સ. બરાબર, સિરાજ ઉદ્દૌલાએ ચોખ્ખું કહી દીધું. શું કહી દીધું? કે ભાઈ તમારી ઓફિસોને ફરતે કિલ્લેબંધી કરવાનું બંધ કરો અને કાયદેસરનો સરકારને જે ટેક્સ ભરવાનો થાય છે એ ભરો, શરતોનું પાલન કરો અને પછી વેપાર કરો. આ બાબતે બંને પક્ષે સમાધાન માટે તૈયાર ન થયા. કોણ? તો કે બંગાળનો રાજા એટલે કે સિરાજ ઉદ્દૌલા અને બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની વચ્ચે સમાધાન થયું નહીં. તેથી નવાબે એટલે કે સિરાજ ઉદ્દૌલાએ 30,000 સૈનિકોને સાથે રાખીને અંગ્રેજ કોઠીઓ પર હુમલો કર્યો. કેટલા સૈનિકોને સિરાજ ઉદ્દૌલા સાથે લઈને બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની ઉપર હુમલો કર્યો? તો કે 30,000 સૈનિકો. નવાબની ફોજે અંગ્રેજોને બંદીવાન બનાવ્યા. બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા સૈનિકોને બધાને કેદમાં લઈ લીધા, એમને પકડી લીધા. તેના વાહનો ઘેરી લીધા, બધા વાહનોને પોતાના કબજાની અંદર લઈ લીધા સિરાજ ઉદ્દૌલા. અંગ્રેજ સેનાએ આના વળતા જવાબમાં સિરાજ ઉદ્દૌલાને વળતો જવાબ કેવી રીતે આપે છે અંગ્રેજ સેના? તો કે અંગ્રેજ સેનાએ રોબર્ટ ક્લાઇવની આગેવાનીમાં વળતો હુમલો કર્યો. રોબર્ટ ક્લાઇવે સિરાજ ઉદ્દૌલાના એક સેનાપતિ એટલે કે મીર જાફરને નવાબ બનાવવાની લાલચ આપી મદદ માંગી તેને રાજી કરી લીધો. જો કોઈ માણસની સામે આપણે જીતી ન શકીએ તો એને દગાથી જ હરાવવો પડે. એટલે રોબર્ટ ક્લાઇવે બુદ્ધિ વાપરી. શું કર્યું?
તો કે સિરાજ ઉદ્દૌલાનો જે સેનાપતિ હતો જેનું નામ હતું મીર જાફર, એને રાજા બનાવવાની લાલચ આપીને એને રાજી કરી દીધો ને પોતાના પક્ષમાં લઈ લીધો. પ્લાસીના યુદ્ધમાં ક્લાઇવે સિરાજ ઉદ્દૌલાને હરાવીને સિરાજ ઉદ્દૌલાનું દગાથી ખૂન કર્યું. કેમ? તો કે સામી સાથીએ તો લડી શકે એવી બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીના રોબર્ટ ક્લાઇવની હિંમત નહોતી, એટલે દગાથી સિરાજ ઉદ્દૌલાનું ખૂન કરવામાં આવ્યું. બાજુમાં તસવીર પણ આપી છે સિરાજ ઉદ્દૌલાની. આગળ શું કહે છે? તો કે ભારતમાં કંપનીની આ પહેલી લડાઈ હતી. ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની આ પહેલી લડાઈ હતી જેમાં ભારતમાં અંગ્રેજોની સત્તાની શરૂઆત થવાની હતી. માટે આ લડાઈ ભારતના ઇતિહાસમાં મહત્વની ઘટના ગણાય છે. આ બનાવથી ભારતના ઇતિહાસમાં ઘણું બધું પરિવર્તન આવ્યું. તો આપણને વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં પ્રશ્ન એ પણ થાય કે સાહેબ આ પ્લાસીનું યુદ્ધ કેમ નામ આપ્યું છે? બરાબર, તો એની યલો બોક્સમાં માહિતી આપી છે. શું કહે છે કે શું આપ જાણો છો કે પ્લાસી નામ કેમ પડ્યું? ખરેખર મૂળ નામ પલાસી છે. ત્યાંના પલાશ એટલે કે ખાખરાના વૃક્ષો પરથી નામ પડેલ છે. જ્યાં સિરાજ ઉદ્દૌલા અને રોબર્ટ ક્લાઇવ વચ્ચે જ્યાં યુદ્ધ થયું હતું ત્યાં પલાશ એટલે કે ખાખરાના ઘણા બધા વૃક્ષો આવેલા હતા, એટલે આ જગ્યાનું નામ પડ્યું પ્લાસીનું યુદ્ધ. પ્લાસીના મેદાનમાં થયું હતું. પલાશના ફૂલ લાલ રંગના થાય છે, તેનો ગુલાલ અને હોળીના રંગમાં ઉપયોગ થાય છે. પલાશ નામના જે વૃક્ષ છે એ વૃક્ષમાં લાલ રંગના ફૂલ આવે છે અને આ લાલ રંગનો ઉપયોગ છે એ હોળીમાં આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. આગળ વાત કરીએ તો કે આપણને એવું કીધું કે પ્લાસીના યુદ્ધમાં સિરાજ ઉદ્દૌલા જીત્યો હોત તો ક્યારે ભારત છે એ ગુલામ બને નહીં. બરાબર. અને આગળ વાત કરીએ તો આપણે શું કહે છે? આગળ વાત કરીએ તો બરાબર, આગળ વાત કરીએ તો બક્સરની લડાઈ થઈ. પ્લાસીના યુદ્ધ પછી બક્સરની લડાઈ થઈ. તો કે પ્લાસીના યુદ્ધ પછી મીર જાફરને બંગાળનો નવાબ બનાવવામાં આવ્યો. એની ઈચ્છાને સંતોષવામાં આવી. કેમ? તો કે બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીએ એવું કીધું હતું, બંગાળનો સેનાપતિ હતો મીર જાફર, કે ભાઈ તું આ પ્લાસીના યુદ્ધમાં મારો સાથ દઈશ તો તને બંગાળનો નવાબ બનાવવામાં આવશે. પરંતુ કંપનીને એવો માણસ, બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીને એવો માણસ જોતો હતો જે બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીના ઈશારે કામ કરે. પરંતુ કેટલીક બાબતોમાં મીર જાફરે કંપનીનો વિરોધ કર્યો. તેથી કંપનીએ તેને દૂર કરી તેની જગ્યાએ મીર કાસિમને નવાબ બનાવી દીધો. તો મીર જાફરને કાઢી નાખ્યો. બરાબર, બંગાળનો નવાબ સિરાજુદ્દૌલાનું દગાથી ખૂન કરવામાં આવ્યું. ત્યાર પછી મીર જાફર છે એ કંપનીનું કોઈ પણ પ્રકારનું માનતો નહીં, એટલે મીર જાફરને પણ પદભ્રષ્ટ કર્યો અને એના સ્થાને મીર કાસિમને નવાબ બનાવી દીધો. નવાબ બન્યા પછી મીર કાસિમ કંપનીને પરેશાન કરવા લાગ્યો. મીર જાફર કરતાં મીર કાસિમ છે એ વધારે કંપનીને હેરાન પરેશાન કરવા લાગ્યું. એવું લાગતા કંપનીને એવું લાગવા માંડ્યું આ તો મીર જાફર કરતાં મીર કાસિમ તો વધારે હેરાન પરેશાન કરે છે. એટલે કંપનીએ ઈસવીસન 1764માં બક્સરની લડાઈ દ્વારા તેને હરાવીને મીર જાફરને બીજી વાર બંગાળનો નવાબ બનાવી દીધો. 1765માં મીર જાફરનું મૃત્યુ થયું. તો આ યાદ રાખવાનું છે, 1765માં મીર જાફરનું મૃત્યુ થયું. તે પછી ક્લાઇવ ખુદ બંગાળનો નવાબ બની બેઠો. આમ બંગાળથી શરૂ થયેલા અંગ્રેજ શાસનને પૂરા ભારતને કેવી રીતે ગુલામીની જંજીરમાં જકડી લીધું અને ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની
એક વેપારી કંપનીથી આગળ વધતા આખા ઉપખંડની શક્તિશાળી સત્તા બની બેઠી. બરાબર, એક ખાલી બંગાળમાં એણે સામ્રાજ્ય સ્થાપ્યું, બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની. ધીમે ધીમે આખા ભારતમાં એણે સત્તા સ્થાપી દીધી. તે વિશે વધુ વાત આપણે પછીના પ્રકરણમાં કરીશું. આમ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણું અહીં પ્રથમ ચેપ્ટર છે એ પૂરું થાય છે. અને પાકી બુકની અંદર તમારે સ્વાધ્યાયમાં આપેલા પ્રશ્ન પહેલો આખો કરવાનો છે. મુખ્ય પ્રશ્ન નંબર 1, નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ લખો, એ તમારે આખો પાકી બુકની અંદર લખવાનો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખૂબ મજા આવી છે તમને આ ચેપ્ટરમાં. બરાબર, તો હવે પછી આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર ફરી પાછા ભેગા થઈશું. આવજો.